ਜਿਹੜਾ ਰਸਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰ जी ਰਸ जी। ਬੰਦਾ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਤੇ 2 ਭਰਾ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਫੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਵੈਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ ਤੇ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਵੈਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ मजलूम बन के इतना जुल्म कर रहे हैं पिंड विच, मजलूम बन के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और गुजरात का इलाका डिंगा खुर्द, जहां यकम रमजान को 6 अफराद को गोलियां मार के कत्ल कर दिया था। हम उस गांव में जाकर तमाम तर मनाजर आपको दिखाए, मुद्दई मुकदमा का जो मौकफ था वो आपके सामने रखा, और साथ ही हमने कुछ उस गांव में जो घर थे वो मसमार कर दिए गए थे, वो मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन उन घरों को जलाने का या फिर उन घरों को तोड़ने के पीछे किन का हाथ है वो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन अख्तर गुज्जर, जिस पर तकरीबन 9 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम है, वो अपने बीवी बच्चों समेत उस घर से फरार हो चुका है। लेकिन अख्तर गुज्जर की रासब गुज्जर के साथ जो दुश्मनी, जो खूनी दुश्मनी का आगाज हुआ था, वो किस वजह से हुआ था? आज के हमारे जो मेहमान हैं वो जफर साहब, जो इस वक्त कवैत में मौजूद हैं, वो अख्तर गुज्जर के और रासब गुज्जर के दोनों फैमिलियों के जो हैं वो करीबी रिश्तेदार हैं। हमें इन्होंने हमारे साथ राब्ता किया कि इनका भी एक घर जो है वो मसमार किया गया था। लेकिन इस कत्ल के पीछे जो अब तक मौकफ सामने आया था वो रासब गुज्जर की तरफ से आया था। अख्तर गुज्जर की तरफ से या फिर उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई मौकफ सामने नहीं आया था। आज हम जफर इकबाल साहब से बात करेंगे कि इनका अख्तर गुज्जर के साथ क्या रिश्ता है, और फिर ये जो खूनी दुश्मनी का आगाज हुआ था इसके पीछे जो असल वजह है वो क्या है। तो बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने हमें टाइम दिया, और बताइएगा कि अख्तर गुज्जर की रासब गुज्जर के साथ ये खूनखार जो दुश्मनी थी, ये इस दुश्मनी की बुनियाद कहाँ से रखी गई? क्या रासब ने अख्तर गुज्जर का बिगाड़ा था जो उसने रासब के 9 अफराद को कत्ल कर दिया, और अभी तक अख्तर गुज्जर जो है वो 30 साल से इश्तिहारी है, कभी गिरफ्तार नहीं हुआ? जी, एक तो पहली तो गल है जेडे रोज डेली असीं सुनते रहने वो यही कह रहा 30 साल की इश्तिहारी है। क्या कहीं फड़िया पुलिस ने उन्होंने फड़िया ही नहीं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल ही झूठ है। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੈਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਆ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸਊਦੀਆ ਤੇ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਨ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਉਮਰਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈ। फिर नहीं है, नहीं है तो फिर रासब क्यों इल्जाम लगाता है? झूठ बोलता है, सुबह से लेके रोजा रख के झूठ बोलता है। दुनिया झूठ सुन के तो हुण वो अगे पहला इन्होंने हमदर्दी बंदियां नूं आए, ठीक है, इन्होंने पहला ज्यादती की है उहदे नाल, फिर इन्हां दे बंदे कतल होए ने, कोई इन्हां नाल भी बड़ा माड़ा होया, जुर्म होया, कोई चंगा काम नहीं होया। पर हुण बंदे कहंदे ने सुबह दी लेके शाम तक झूठ बोल रहा बंदा, कदे कह रहा वो चोरियां डकैतियां करता है। मेरे ख्याल नाल मेरी 43 साल उम्र हो गई है, मैं इस गल ते हलफ देने वास्ते तैयार हां, कसम ले लो, कसम दे दी है मेरे अज ताई उहदे ते कोई इलम, मेरे इलम विच नहीं एक चोरी का भी पर्चा किसी थाने विच होवे। अख्तर गुज्जर ते चोरी दे या डकैतियां दे कोई मुकदमा नहीं है ना, अख्तर गुज्जर ने कदी चोरी मेरे ख्याल मैं तो कहना किसी थाने विच भी उहदे ते चोरी डकैती का पर्चा नहीं लगा हुआ। अच्छा, तो फिर रासब क्यों इल्जाम लगाता है? दो काम वो करता ही नहीं, ना चोरी डकैती करता है ते ना पैसे लेके बंदे मारदा है। वो अपना वैर ही जिहदे नाल अगे भी मैं ग्रुप नाल वैर आ ते वैर करता रहा, वैर भी वो इन्हां दी वजह दी वैर आ, इन्हां दा वैर आ ते उहने अपने सिर लिया। रासब बंदा उहदा अपना वैर भी नहीं आ। अच्छा, उहदा अपना वैर नहीं है तो फिर 9 बंदे उन्हें कत्ल किवें कर दिते? 9 बंदे दे कतल हुण ते रासब बंदे कतल होए ने। पहला जेहड़ा वैर है असल पहला दुश्मनी है ना, जेहड़ा रासब कह रहा 30 साल की जो इश्तिहारी है वो वैर रासब बंदा।
ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਅਖਤਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਾਸਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਰਾਸਬ, ਅਖਤਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਰਾਸਬ ਸੱਚਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਸਬ ਤੇ ਹਲਫ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣ ਕੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਹੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਖਤਰ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਛੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਹੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਪੀਨ ਨੇ, ਦਿਲਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਛੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ। ਹੂੰ। ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਜੀ ਰਾਸਬ ਬਾਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨੇ, ਰਾਸਬ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਆ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੀ ਅੱਗ ਹਾਂ। ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੀ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਕਾਸਿਮ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਮਸਲੇ ਇੱਕ ਕਤਲ, ਦੋ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨਾਮ 987 ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਾਸਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੇ 6 ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 26 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੇਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। 26 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪੋ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਸੈਲਟਰ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ। 26 ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੈ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਜੀ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਗੁਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖਤਰ ਦੇ ਫੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 6 ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ, ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਅੱਛਾ। ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਫੈਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਸੋਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਂ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕੋਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਿਹਾ, ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਫੈਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਅਖਤਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਜਿਸੇ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਫੂਰ ਨੇ, ਉਰਫ ਬੁਰਾ ਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਸ ਬਹਾਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲਾ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਰਸ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਰਸਪੁਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ? ਜੀ ਰਸ ਬਹਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਘਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਅਖਤਰ ਗੁਜਰ ਗਿਆ, ਏਡਾ ਜਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘੋੜਨ ਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ।
ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਜੀ ਇਹ ਰਾਸਿਫ ਦੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕੀਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਰੂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਰਸ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਸ ਭਰੀ ਮਰਨ ਭਾਵੇਂ ਅਖਤਰ ਹਰੀ ਮਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਇਹ ਰਸ ਭਰੀ ਦਾ ਰਸ ਬਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਸ ਭਰੀ 20 25 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਖਤਰ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਸ 'ਚ 6। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਾੜਿਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਬੀ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਚੇ ਆਣ ਕੇ ਅਖਤਰ ਦੇ ਟਾਂਦੇ ਵਾਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 6 ਅਫਰਾਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪੱਬੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਸਾੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਖਤਰ ਗੁੱਜਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਵਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਡੋਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਖਲੋਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ 2 ਭਰਾ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3-4 ਫੈਮਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ। ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ 3-4 ਫੈਮਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਮੁਸਮਾਰ ਕਰਾਇਆ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੁਰਮ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾ ਕਾਸਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੁਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਸਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਢਾਏ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਢਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਥੋੜੇ ਦੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 15-20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਖਾਮੋਸ਼? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸੀ, ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਾਸਮ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਸਮ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਘਰ ਸਾੜੇ ਨੇ, ਤੋੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ 6 ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਡੰਡ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਲਫਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਸਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਮੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। हाँ जी बिल्कुल। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਢਾਇਆ ਨੇ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾ ਕਾਸਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਸੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਾਸਬ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸਬ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੁਰਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਉਹ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਖਤਰ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਖਤਰ ਭੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਖਤਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਇਹ ਰਾਸਬ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਤਨੇ ਹੀ ਅਖਤਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੜੇ ਅਖਤਰ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਅਖਤਰ ਦੇ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਲਹ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਰਾਸਬਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਤਰ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਖਤਰ ਗੁੱਜਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਬਸ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ।